سنیے، ہنا ایک ناممکن تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اس بیچ اس کے شوہر نے جلد بازی کی اور دوسری عورت سے شادی کر لی، اسے گھر میں لا کر رکھا، اور وہ عورت اور اس عورت کے ایک کے بعد ایک بچے پیدائش ہونے لگے۔ اس کا نام تھا پنینا، اس کا نام تھا ہنا۔ نام تو ایک جیسے ہی تھے، لیکن ان کے اخلاق ایک جیسے نہیں تھے، ان کی باتیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی، اور ان کے دل ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے۔ ہنا کے تو بچے نہیں تھے، اس لیے پنینا اسے روز ستاتی تھی، روز وہ اسے رلاتی تھی، روز وہ اسے تانے مارتی تھی، اور روز اس کو چبھنے والے الفاظ کہتی تھی۔ دوسروں کو چوٹ پہنچانے والے سلوک کو کہتے ہیں پنینا کا سلوک۔ اپنے پڑوس والوں سے چبھنے والے الفاظوں میں باتیں کرتے رہنا، یہ پنینا کا سلوک ہے۔ لوگوں کے دل میں چبھنے والی باتوں کو بول کر انہیں مایوس کرنا، یہ پنینا کا سلوک ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی شخص یہاں ہمارے ساتھ میں ہے؟ کیا ایسا کوئی ہے جو کہ اپنے دوست کی ترقی کو دیکھ کر اپنے دل میں بغض اور جلن رکھتا ہے؟ ان کی بھلائی اور ترقی کو دیکھ کر جلنے والے کو پنینا کا سلوک کہتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے غور سے سنیے اور پنینا کے سلوک کو نکال پھینکیے۔ ہنا یہ دکھوں میں جی رہی تھی، اپنے گھر میں وہ ستائی جا رہی تھی، اور وہ دکھ اٹھا رہی تھی، اور اسے چبھنے والے الفاظوں کو سننا پڑتا تھا۔ کیا یہاں پر کوئی ہے؟ میں اپنے شوہر کے الفاظ نہیں سن سکتا، میں اپنی بیوی کے الفاظوں کو نہیں سن سکتا، میں اپنی ساس کے الفاظ نہیں سن سکتی۔ مجھے جہنم کا تجربہ آ رہا ہے۔ غور سے سنیے، ہنا بھی آپ ہی کی طرح سے ان تمام مشکلات سے گزر رہی تھی۔ اس نے پھر کیا کیا؟ الفاظوں کی جگہ الفاظ اور تھپڑ کی جگہ تھپڑ۔ ایسا نہیں کیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ غور سے سنیے، اس نے کیا کیا اور اس نے کیسے فتح پائی؟ پہلا شموئیل اس کا پہلا باب اور 16ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں۔ نہیں، میں تو غمگین ہوں، میں نے نہ تو مائے اور نہ نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی خادمہ کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت سے جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرا کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا۔ تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اب سے آگے کوئی تکلیف نہیں، لیکن گھر میں ہمیشہ وہ تھی جو اسے تکلیف دیتی تھی، پریشان کرتی تھی۔ اس کی آواز کبھی نہیں بدلی۔ اب غور سے سنیے، دکھ پہنچانے والا شوہر شاید نہ بدلے، دکھ پہنچانے والی بیوی شاید نہ بدلے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں بدلنا ہے۔ ہمیں کیسے بدلنا ہے؟ خدا کے کلام میں دیکھیے، کلام میں ہنا نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے سوچنے کا طریقہ بدل دیا، اس نے اپنے الفاظ ہی بدل دیے۔ پنینا مجھے دکھ دیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اولاد نہیں ہے، جو بھی من میں آتا ہے وہ کہتی ہے، کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب میں خدا کے سامنے گئی اور میں نے اپنی باتوں کو اس کے سامنے انڈیل دیا، اور تب خدا نے مجھ سے وعدہ کیا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ اور جب خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو پھر میں کیوں اس کی فکر کروں؟ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو میں پھر کیوں مایوس رہوں؟ اور جیسے اس نے کہا وہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تو پھر میں کیوں آنسو بہاؤں؟ میں کیوں تکلیف میں آؤں؟ اور میں رونا بند کر دوں گی، میں مایوس ہونا بند کر دوں گی۔ حالانکہ پنینا اس پر چلاتی تھی اور جو من میں آتا تھا وہ کہتی تھی، لیکن یہ کچھ نہیں بولتی، اور وہ اسے کوستی تھی، ہر طرح کے برے الفاظ کہتی، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ہماری روحانی زندگی میں اگر ہم چاہتے کہ معجزوں کو ہوتا دیکھیں تو کئی بار یہ بہتر ہوگا کہ ہم بہرے بن جائیں۔ 2 مینڈک ایک چھوٹے گڈھے میں گر گئے، اور جب یہ دونوں گڈھے میں گر گئے تو بہت سے مینڈک گڈھے کے اوپر سے ان کی طرف دیکھ کر اور ہاں ٹر 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 کرنے لگ گئے۔ اور مینڈک آپس میں جو بات کر رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا، یہ جو گڈھے میں گرے ہیں یہ کبھی زندہ نہیں بچیں گے، اور یہ دونوں ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے پردادا گڈھے میں گرے تھے اور پھر وہ کبھی باہر نہیں آ پائے، اور اس کے بعد ہمارے جو دادا تھے ہاں وہ بھی اسی گڈھے میں گر کر مر گئے۔ جو کوئی بھی اس گڈھے میں گرتا ہے وہ وہیں پر مر جاتا ہے، اور اس سے باہر آنا ناممکن ہے۔ اور وہ کہنے لگے، اگر تم کوشش کرو تو بھی نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ یہ سب کچھ سن کر ایک مینڈک نے
कोशिश की, बाहर निकलने की कोशिश की, और फिर सोचने लगा मेरे परदादा ने निकलने की कोशिश की, मेरे दादा ने इससे निकलने की कोशिश की थी, वो नहीं निकल पाए तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा, ये सोचकर कोशिश करना बंद कर दिया और वो गड्ढे में ही मर गया। और दूसरा वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, वो कूदते रहा था, लेकिन बाहर वाले मेंढक जानते हैं क्या कहते थे, तुम बाहर नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, तुम बाहर नहीं आ सकते, नहीं निकल सकते, बाहर नहीं आ सकते, नहीं निकल सकते। वो ये सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने कोशिश करना बंद नहीं किया। कोशिश करते रहा, कोशिश करते रहा, तुम तो बाहर नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते, और उसने कोशिश की और वो कूदकर बाहर निकल आया। ये सब कैसे हुआ? हम सब कह रहे थे तुम नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ऐसे कह रहे थे, लेकिन तुम कूदकर बाहर कैसे आ गए बताओ? वो सब उससे कह रहे थे तुम बाहर नहीं आ सकते हो, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम बाहर नहीं आ सकते हो तो तुम मर जाओगे, फिर तुम बाहर कैसे आ गए? और उस वक्त उस मेंढक ने उनसे कहा, आपने क्या कहा बताओ? इसका मतलब यह था कि वो मेंढक बहरा था। तुम बाहर नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते, ऐसे वो कह रहे थे। इसे को सुनाई नहीं दिया, सिर्फ उसने देखा। तब उसने सोचा होगा ये मुझे बाहर निकलने के लिए जोश दिला रहे हैं, तो उसने कोशिश की और वो बाहर निकल आया। अगर रूहानी जिंदगी में आपको ऊंचा उठना है तो आपको कई बार ऐसा करना है। तो हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जो हमारे खिलाफ में कहते हैं, उसे नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है। उनकी बातें हमारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पनिन्ना उसके खिलाफ बोलती जाती, उस पर इल्जाम लगाती, चुभने वाली बातों को कहती और मन तोड़ने वाली बातें वो कहती। और ऐसे आप पर इल्जाम लगाने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन अब हन्ना ने परवाह नहीं की। पहले वो बड़ फिक्र करती थी और जब भी वो ऐसे अल्फाज कहती तो हन्ना रोने लगती थी, वो आंसू बहाने लगती थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में सच्चाई आ गई। मेरी जिंदगी में एक ऐसी नामुमकिन हालात है और मैंने उसे खुदा के हाथ में सौंप दिया और खुदा ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे औलाद देकर बरकत देगा। तो मैं क्यों परेशान रहूं, मैं क्यों मायूस हो जाऊं, तो फिर मैं क्यों फिक्र करती रहूं? इस बात को गौर से सुनिए। अगर कोई भी आपके खिलाफ गलत बातें कहता है और अगर आप दुखी होते हैं तो वे बड़े खुश हो जाते हैं। अगर वो ऐसी कुछ बातें आपसे कहते हैं जिनसे आप दुखी होते हैं, मायूस होते हैं, तो उन्हें इससे बड़ा अच्छा लगता है। उनके लिए यह कितनी खुशी की बात है। मेरी बहनों, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, आप गौर से सुनिए। अगर आपके शौहर आपको बहुत डांटते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, वो आप पर चिल्लाते हैं, तो तुरंत आप किचन में जाइए। आप फौरन वहां पर किचन में जाइए और एक अच्छी सी प्लेट ले लीजिए। आप उसमें चावल ले लीजिए और उस पर दाल डाल दीजिए और वहां थोड़ा सा घी गरम करके उस पर डाल दीजिए और थोड़ा सा अचार ले लीजिए। अगर आपको उसके साथ और कुछ चाहिए तो वो भी लीजिए, अपनी प्लेट में रखिए और सोचिए उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे फिक्र नहीं, मैं तो यहां मजेदार खाना खाऊंगी। वाह, मैं सिर्फ बता रहा हूं तो देखो कितनी खुशी हो रही है। तो खाते वक्त कितनी खुशी होगी। शौहर आपको चिल्ला रहे हैं, आप पर डांट रहे हैं, लेकिन यहां पर आप आराम से खाना मिला रहे हैं मजे के साथ में। थोड़ी सी दाल मिलाती हूं, उस पर थोड़ा घी डालूं और आप उसे अच्छी तरह मिलाकर खुशी के साथ खाते, तो थोड़े वक्त बाद जिन्होंने आपको डांटा है वो कहेंगे थोड़ा मुझे भी दो ना, और तुम मेरे लिए इस तरह का खाना क्यों नहीं देती? तो फिर उनके चिल्लाने का क्या हुआ, उनके डांटने का क्या हुआ, उनका इल्जाम लगाने का क्या हुआ? जब वो जानेंगे कि इन तमाम बातों का आप पर असर नहीं पड़ता है, वो जितना भी परेशान करें आप परेशान नहीं होती हैं। अगर बहरे के कान के पास में आप चिल्लाते रहेंगे तो बताइए कौन थक जाएगा? बताइए ना। अगर आप कामयाब जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में इत्मीनान से रहना चाहते हैं, मुश्किल लोगों के बीच में मुश्किल हालातों से गुजरते हुए अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो बहुत जरूरी है कि समझदारी के साथ जिंदगी जिए। और इसका एक तरीका होता है, हालांकि आप बहरे नहीं हैं, लेकिन इन बातों के लिए आपको बहरा बनना है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ही बुलंदियों तक पहुंचते चले जाएं। उसके लिए एक तरीका है, यह एक उसूल है। और पनिन्ना अभी भी जिंदा थी और जो कुछ उसके मन में आता वो उसकी खिलाफत में कहती रहती थी। लेकिन हन्ना ने यहां पर एक सबक सीख लिया।
जो रोते हैं उन्हें रोने दो, जो चिल्लाते हैं उन्हें चिल्लाने दो, और जो दुख पहुंचाते हैं उन्हें पहुंचाने दो। कब तक कि हम उनकी परवाह करते रहेंगे? कब तक वो सताएंगे? लेकिन जब हम उनसे परेशान होना बंद कर देंगे तो वो चिल्ला चिल्ला कर मुंह बंद कर लेंगे। उसने सच्चाई को जाना, उसके बाद में उसने एक और सच्चाई को जाना। वो क्या है? मेरे हालात जो मुझे पूरी तरह नामुमकिन दिखते थे, उसने कहा कि ये मेरे लिए मुमकिन है। ऐसा उसने मुझे वादा किया। अब उसके इत्मीनान के पीछे वजह क्या थी? क्या वो किसी डॉक्टर के पास गई थी? अब उसकी तसल्ली की वजह क्या थी? इसलिए कि वो बहुत महंगी दवाइयां खा रही थी? उसकी तसल्ली की वजह तो यही थी, वो तो उस खुदा के पास गई थी जिसने उसको बनाया था। उसकी तसल्ली की वजह क्या थी? और वो जिंदा खुदा के हैकल में गई थी और उसने खुदा से उस वादे को हासिल कर लिया था। उसकी तसल्ली की वजह तो ये दुनिया नहीं थी, ये दुनिया के लोग नहीं थे, ना तो इंसान थे, ना इंसान की बातें थी। अगर इंसान को जिंदगी में इत्मीनान से जीना है, और ये तो सिर्फ खुदा के कलाम के वादे के द्वारा ही मुमकिन है जो उसने हमसे किया है। आप इस सच्चाई को कभी मत भूलिए। मैं खुदा के नाम से इल्तजा करता हूँ। उस दिन सुलेमान के आसपास के लोगों को उसने बड़े इत्मीनान में देखा। तो शिवा मुल्क की मलाइका ने कहा, क्या कहा? खुदावन खुदा, खुदावन यहोवा, वो तमजीद के लायक है, वो तमजीद के लायक है। ऐसे कहा एक गैर कौम सुलेमान की जिंदगी देखती है, हुकूमत करने के तरीकों को देखती है, और उसकी हुकूमत के लोगों के भीतर जो खुशी है उसे देखकर वो कहती है, तुम्हारे खुदा की बढ़ाई हो। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी और जिंदगी को जीने का तरीका और हमारी रूहानियत, हमारा सलीका, हमारा घराना, हमारी खिदमत, अगर इन्हें कोई भी देखता है, खासकर जब गैर मसीही लोग इसको देखते हैं, तो उन्हें मालूम हो जाए कि हमारा खुदा कितना जलाली है और वो खुदा की तमदीस करने लगे। सुलेमान की जिंदगी में यही हुआ था, हन्ना की जिंदगी में यही हुआ था। जब से हन्ना खुदा पर भरोसा रखने लगी और जब उसने अपनी तकलीफ खुदा को बताई, तो वो बड़ी तसल्ली से घर गई और फिर कभी दुखी नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ? वादा करने वाले खुदा ने उसको औलाद की बरकत बख्शी। 1 साल बाद उसे बेटा हुआ और उसका नाम था शमूएल। आपकी तकलीफों का जवाब तो मिल चुका है। उसकी जिंदगी में नामुमकिन देखने वाली जो बातें थीं, अब ये दूर कर दी गई थीं। आज के दिन अगर हमारे बीच में कोई है जो कहते हैं कि मेरी ये तकलीफ नामुमकिन लगती है और ऐसा लगता है मानो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और मुझे लगता है ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा जिंदगी बस ऐसे ही रहेगी, तो गौर से सुनिए। जैसे मैंने आपको और एक भाई की खूबी को मैंने आपको बताया, ऐसा कि वो जिसे कोई नहीं सुधार सकता, वो मेरे पास में लेकर आओ और मैं उसे ठीक कर दिखाऊंगा। इसी तरह से हर एक तकलीफ है जिन्हें बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता है, हमारा खुदा कहता है उन्हें मेरे पास में ले आओ, मैं ठीक करूंगा, मैं तुम्हारे लिए उसका जवाब दूंगा। आज हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। और जब उसने ऐसा किया तो उसके बाद खुदा ने उसको एक औलाद बख्शी जिसका नाम शमूएल रखा गया। ये शमूएल कौन था जिसने हाकिमों को भी बरकत बख्शी? शमूएल कौन था? ये तो खुदा का बड़ा खादिम था। शमूएल कौन था? ये तो बड़ा इंसाफ करने वाला था। ये खुदा की तरफ से नबी था, नबी और खादिम, इंसाफ करता। ऐसा शख्स हन्ना की मार्फत दुनिया में आया। और से सुनिए, पनीना की औलादों का क्या हुआ कोई नहीं जानता है, और चुभने वाली बातों को कहने वाली के बच्चों का क्या हुआ कोई नहीं जानता। मैं खुदा के नाम से आपसे इल्तजा करता हूं, अगर आप चुभने वाली बातें कहेंगे, आपकी औलाद का मालूम भी नहीं होगा। अगर आप एक अच्छी बीवी हैं, रूहानी शख्स हैं, तो देखिए हन्ना, जिसके बेटे का नाम था शमूएल, आज पूरी दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। आज दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, और हर देश में आप किसी भी देश में चले जाइए, शमूएल नाम का शख्स आपको हर जगह पर मिल जाए, क्योंकि इस नाम के पीछे जो जिंदगी है वो तो बहुत बड़ी थी। इस नाम के पीछे जो माँ थी वो तो बहुत ही तबलीग करने वाली थी। मेहरबानी से आप गलत माँ बाप बनकर मत रहिए। अगर आप जिंदगी को बदलेंगे तो आपके बाला खुदा की बरकतों को पाएंगे। तो ये औलादें अपने आसपास के और मुल्क के तमाम लोगों के लिए बरकतों का वाइस बनेंगे। खुदा उन्हें पूरी तरह से बदल देगा। हमारी रूहानी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों को बदलने के लिए सबक होनी चाहिए। सुलेमान की जिंदगी ने अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी बदल दी और वे खुशी से रहने लगे, और इस वजह से शिवा मुल्क की मलाइका ने
वहां पर खुदा की तमजीद की। चलिए जल्दी से हम दूसरी आयत देखते हैं। यहां पर इन 3 लोगों को बाबुल में गुलाम बनाया गया था और नबूकदनेस्सर ने अपना एक बड़ा पुतला वहां पर खड़ा किया और एक ठहराए हुए वक्त पर जब भी वहां पर तुरही फूंकी जाएगी तो सभी को वहां पर पुतले के सामने झुककर सजदा करना और इबादत करनी होगी। इन तीनों ने फैसला किया कि वो इस तरह की इबादत नहीं करेंगे। हम राजा के पुतले की इबादत नहीं करेंगे। तुम इबादत क्यों नहीं करोगे? इंसान के हाथों से बनाए गए इन पुतलों की इबादत करने के लिए तुम इंसानों से कह रहे हो। मैं तुम्हें हकीकत बताता हूं, वो क्या है। हम इंसानों के हाथों से बनाए इस पुतले की इबादत नहीं करेंगे तो फिर हम तो कायनात को बनाने वाले की इबादत करने वाले हैं। जिस खुदा ने इंसान को बनाया उसकी हम खिदमत करेंगे। उनकी मार्फत कही गई बात में कितना बड़ा फर्क था। इन दिनों हम देखते हैं कि इंसान ने बनाई हुई चीजों की इंसान ही इबादत करते जा रहे हैं। और उस दिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि इंसानों ने बनाए गए पुतलों की इबादत नहीं करेंगे, हम तो उस खुदा की इबादत करेंगे जो जिंदा खुदा है। उस जिंदे खुदा की हम इबादत करते हैं। हम इस पुतले को सजदा नहीं करेंगे। तो नबूकदनेस्सर ने कहा, मैं तुम सबको मार दूंगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, तुम हमें मार दोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आग की भट्टी को मैं और ज्यादा धधकाऊंगा। तुम मुझे गौर से सुन लो, क्या है? आग की भट्टी में तुम हमें फेंक कर मार सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए मुमकिन है, लेकिन तुम्हारे लिए नामुमकिन है। वो क्या है? आग में फिकवा कर मरवाना ये मुमकिन है, लेकिन आग की भट्टी में फेंकने के बाद हमें हिफाजत से बाहर निकालना तो तुम्हारे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। वो सिर्फ हमारे खुदा के लिए मुमकिन है। उस धधकती हुई आग में से हमारा खुदा हमें बचा सकता है। हम उस खुदा की खिदमत करते हैं। क्या ये सच है? तो चलो देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। उन दिनों में नबूकदनेस्सर बाबुल मुल्क पर शासन करता था। इस देश के सारे लोगों को बादशाह के सामने लाया गया। हर एक शख्स को सजदा करना था। सबने सजदा किया, लेकिन इन तीनों ने नहीं। इन तीनों ने नहीं। With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I तुम अभी सजदा करो। I fear you. जाओ, जाकर उन्हें देख कर आओ। Bring them! Oh, my friend, जाओ, उन्हें लाओ। your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? दानियल, तुम्हारे दोस्तों को क्या हुआ? वो सजदा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और बाकी किसी के सामने नहीं झुकते, कभी नहीं। But they will only worship God. तो फिर मैं उन्हें सजदा करने लगाऊंगा। Make them bow. With all our heart we follow you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? जो झुकते नहीं, जो सजदा नहीं करते, उनके साथ क्या करते हैं? उन्हें आग में फेंकते हैं। तो उन्हें भी आग में फेंक दो। इस तरह से नबूकदनेस्सर ने कहा। Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears.
I'm overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! اے خدا ہماری حفاظت کر. انہوں نے اس بھٹے کی آگ کو 7 گنا بھڑکایا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اور زندہ خداوند وہاں پر نیچے آتا ہے اور اس پر ایمان رکھنے والوں کو وہ بچاتا ہے. نبوکدنیسر نے یہ جاننا چاہا کہ یہ آگ سچ میں جلتی ہے یا نہیں. اس نے قریب سے اس کو دیکھا. تو اس کا ہاتھ تو جل گیا لیکن شدرک میشک اور ابیدنگو کو خدا نے بچا لیا. People of Judah, rise! God is with us. اس کے بعد میں کیا ہوا دیکھیے دانیل کی کتاب 3 باب میں 27ویں آیت دیکھیے. یہاں پر غور سے سنیے دانیل باب 3 27ویں آیت. خدا کے کلام سے غور سے دیکھیے. تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی. پس نبوکدنیزر نے پکار کر کہا صدرک اور میشک اور ابیدنگو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخش جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میشک اور ابیدنگو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. اس نے کیا کہا؟ کیونکہ ایسا کوئی معبود نہیں جو اس طرح سے رہائی دے سکے، صرف وہی خدا ہے. جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی جھک گیا. بادشاہ کا سر جھک گیا. کیسے؟ 3 لوگوں نے جھکا دیا. کیسے؟ صرف خدا پر مضبوط اعتقاد یا عقیدہ رکھنے کے معرفت. اس بادشاہ نے کہا کہ یہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں، وہ تعظیم کے لائق ہے. کسے دیکھ کر کے اس نے کہا؟ خدا پر ایمان رکھنے والے ان مضبوط ایمانداروں کو دیکھ کر کے اس نے کہا یہ تعظیم کے لائق خدا ہے، یہی تو اعتقاد کے قابل خدا ہے. شیوا ملک کی ملائکہ تو غیر قوم تھی، ایک دوسرے دیش کی ملائکہ تھی. اس نے کہا، اس نے سلیمان اور سلیمان کے لوگوں کو دیکھ کر کہا تیرا خداوند یہوہ، صرف اسی کی تعظیم ہو، وہی تعظیم کے لائق ہے. اور نبوکدنیسر نے بھی کہا کہ خداوند تعظیم کے لائق ہے، تعظیم کے لائق ہے. اس سلطنت میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. غیر قوم کے بادشاہ اور غیر قوم کی ملائکہ نے آ کر خدا کی تعظیم کی. انہوں نے خدا کے نام کی تعظیم کی، اس کو اونچا کیا. اس نے سلیمان کو دیکھا جو پوری طرح سے خدا پر توقع رکھتا تھا. سلیمان کو دیکھا، اس کے لوگوں کو دیکھا، ان کے چہرے کی خوشی کو دیکھا. اس طرح کے بادشاہ کے حکومت کو اور اس کی زندگی اور اس کی عقل مندی کو یہ تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے. یہ آپ کے خدا کے لیے ممکن ہے اور اس خدا کی اب میں تعظیم کرتی ہوں. ہے شدرک، ہے میشک، ہے ابیدنگو، تمہارا خدا معمولی نہیں ہے، وہ خداوند خدا ہے. وہ تعریف، جلال اور حمد و تعظیم کے لائق ہے اور اس سلطنت میں اس کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح شدرک، میشک اور ابیدنگو کی وجہ سے ایک غیر قوم حاکم نے اس بات کو مانا
اس لیے آج میں آپ سے معلوم کرتا ہوں بھائی اور بہنوں، جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں، ہماری روحانیت کو دیکھتے ہیں، ہمارے چال چلن کو دیکھتے ہیں، ہمارے بولنے کے طریقے کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی پر کی برکتوں کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی ہے جو خدا کی تعظیم کرے؟ کیا کوئی خدا کی تعظیم کرتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو ہمارے خدا کے نام کو اونچا اٹھاتا ہے؟ ہمارا خدا کوئی معمولی نہیں، اس لیے ہماری زندگی تو ایک بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے وہ اتنی بلندی پر گئے، اس لیے انہوں نے اتنی برکتوں کو پایا، اور مشکل دور میں بھی انہوں نے اچھی زندگی کو دیا۔ مشکلوں میں، تکلیفوں میں، بیماری میں، دکھ اور تکلیفوں میں انہوں نے کتنی ہمت سے کام کیا۔ ایسی مشکل میں خدا نے انہیں کتنی تسلی بخشی۔ کیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے غیر قوم کے لوگ زندہ خداوند کی تعظیم کرنے والے ہوں، اس کی تعظیم کریں، اس کے نام کو اونچا اٹھائیں۔ خدا اپنے فضل سے ہمیں ایسی ہی زندگی بخشے۔ اس طرح سے آئیے ہم پرارتھنا کرتے ہیں۔ لیٹس آل پرے ٹوگیدر۔ ہم سے پیار کرنے والے خداوند خدا، سلیمان تو اس وجہ سے بہت ہی خوش تھا، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی اس طرح سے خوش ہونے پائیں۔ ایسی زندگی جینے کی توفیق ہمیں دیجیے خدا۔ ہمیں سکھائیے خدا کہ ہم اس طرح کی زندگی کو کیسے جیے جبکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ حنا کے جیسے روحانیت سے ہمیں معمور کیجیے خداوند۔ حنا کے جیسے ہم کہیں کہ اے خدا، ہمیں سکھائیے کہ تکلیفوں کو آپ کے ہاتھوں میں سونپ کر اطمینان سے زندگی کیسے جئیں۔ ہم باتوں کی جگہ باتیں اور جیسے کو تیسی زندگی ایسا نہیں چاہتے ہیں، یہ ہمیں کسی طرح سے خوش نہیں کرتا ہے۔ حنا کی مانند جیسے اس نے اپنی تکلیفوں کو خدا کو سونپ دیا، اور اس دن کے بعد سے اس کے چہرے پر کبھی کسی طرح سے کوئی مایوسی دکھائی نہیں دی۔ اس نے ایمان رکھا کہ خدا اس کے لیے معجزہ کرے گا۔ اسی ایمان نے اس کی زندگی میں بہت بڑے معجزے کیے ہیں، اور اس لیے ہمیں ایسی ہی زندگی آپ بخشیے۔ ہم جہاں بھی رہیں آپ کو جلال دینے والی زندگی ہمیں بخشیے، آپ کی تعظیم کرنے والی زندگی ہمیں بخشیے۔ جس طرح سے سلیمان کی زندگی سی، اس وجہ سے شیوا دیش کی ملائکہ نے اے خدا آپ کی تعظیم کی۔ شدرک، میشک اور ابیدنگو کی زندگی ان کے ایمان سے ہی نبوکدنیصر نے اس طرح سے کہا کہ تمہارا خداوند خدا تعظیم کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے جیسا اور دوسرا نہیں ہے۔ مہربانی کر کے اس طرح کی روحانی زندگی ہمیں بخشیے کہ ہماری بھی روحانی زندگی میں اس طرح کی گواہی ہو۔ ایسی روحانیت دے کر آپ ہم پہ فضل بخشیے، کلام کے مطابق ہم زندگی کو لے کر چلیں۔ آپ اسے سنیے خداوند، یشوع کے وسیلے میں، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔